न्यूज ओडिया आपंक स्वागत। आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर 30टी मुख्य खबर। आपण को अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए और यह लाइक करने भूलिए नहीं। यह आम वीडियो को अन्य मानक पाखरे पहुँचाइवाई साहाय्य करिथाए। खबर नंबर 1, मो बस रो ना बदली होई पारे आम बस। मो बस रो नाम बदली होई पारे आम बस। आवश्यक पड़िले यह उपरे आलोचना हेबो बोली कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। से कहिसंती मोर अर्थ होउची अहं भाव, तेणु आमे हेले भल हबो। मो बस सेवा लोकमानंकु सुविधा जोगाउथुबा बेले यह चालू रहिबो। आवश्यक पड़िले बस संख्या बढ़ा जिवो बोली विभागीय मंत्री कहिसंती। खबर नंबर 2, जुलाई 8 तारिख रु 27 तारिख जाए हेब रत्नभंडार काम। आरंभ होब रत्नभंडार खोलिबा प्रक्रिया। जुलाई 8 तारिख रु 27 तारिख जाए हेब रत्नभंडार काम। एई 19 दिन रे रत्नभंडार जांच हेबा सहित महाप्रभुंक भितरे रत्नभंडार थिबा रत्नर गणति एवं मणति करा जाय। तेबे एथिपई आसंता 4 तारिख रे ओडिशा आसुचंती जस्टिस अर्जित पसायत, जे कि तदारख कमिटीर अध्यक्ष भावे नियुक्त होइछंती। मिलितिबा सूचना मुताबक आसंता 5 तारिख रे रत्नभंडार मीटिंग बसिबो। यापर जुलाई 8 तारिख रु 27 तारिख जाए रत्नभंडार मरामती काम होब। खबर नंबर 3, भारतीय सेनार ओडिशा ड्रोन मरुभूमि ठारू आरंभ करी बरफावृत अंचल रे जाग्रत प्रहरी होई दायित्व तुलाउछंती भारतीय सैनिक। खाद्य ठारू आरंभ करी अस्त्र शस्त्र सबू पहाड़ को नेबारे हुए अनेक समस्या, किंतु एबे एही समस्या को दूर करिबो स्वतंत्र ड्रोन बनभी एरो। ओडिशा रे तैयारी होइतबा एही नियारा ड्रोन एबे भारतीय सेनार शक्ति बढ़ाइबो। हिमालयर विभिन्न अंचल रे उड़ीबार क्षमता रखितबा बनभी एरो एबे सामिल होइछि भारतीय सेनारे। सैनिकों पाखकु खाद्य सामग्री पठाइबा सह अस्त्र शस्त्र भी पठाई पारुछि एही स्वयंचालित ड्रोन बनभी एरो। ए नहीं भारतीय सेना और बनभी मध्य होइछि चुक्तिनामा। खबर नंबर 4, राष्ट्रपति ओडिशा गस्त को नहीं तत्पर राज्य प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा गस्त को नहीं तत्पर होइछि राज्य प्रशासन। राष्ट्रपति समस्त कार्यक्रम स्थल और रहणी स्थल को नो फ्लाइंग जोन घोषणा करा जाइछि। कार्यक्रम स्थल रे ड्रोन किंबा अन्य कोनोसी विमान उड़ी पारिबनी। सुरक्षा दृष्टि एही कटकणा लागिथिबा राज्य गोइंदा निर्देशालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एहाकु कड़ाकड़ी पालन करा जिवो निर्देशनामा जारी होइछि। खबर नंबर 5, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज रे एलएलएम पाठ्यक्रम जारी रहिबो। उत्कल विश्वविद्यालय अधीन रे थिबा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज रे एलएलएम पाठ्यक्रम जारी रहिबो। ए नै मंगलवार विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सविता आचार्य छात्र छात्री को प्रतिश्रुति देइछंती। चलित वर्ष एलएलएम पाठ्यक्रम को हटाई दिया जाइतिला, जहाकु नै छात्र छात्री मानक मध्य असंतोष प्रकाश पाइथिला। कौनसी कारण न थाई एही पाठ्यक्रम रे नुआ नाम लेखा प्रक्रिया बंद करा जिबाकु छात्री छात्र सहजरे ग्रहण करि पारु नथिले। पूर्वरु एलएलएम पाठ्यक्रम को अध्यापक अभाव और आनुषंगिक असुविधा कारणरू बंद करियाकु विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष मसुदा करुतिले। यह अवगत हेबा परे छात्री छात्र तीव्र विरोध करथिले। बहु कम स्थान रे एलएलएम पाठ्यक्रम थिबा बेले काहेकि बंद करूछंती बोली से माने प्रश्न करथिले। खबर नंबर 6, आसाम बन्या 38 मृत 6.71 लाख लोक प्रभावित। आसाम रे संप्रति बन्या परिस्थिति गंभीर रहिबा सहित एथिरे प्राय 38 जनकर मृत्यु घटिथिबा सूचना मिलिछि। बन्या जगु 6.71 लाख रु अधिक लोक प्रभावित होइछंती। चाष जमी जलमग्न हेबा सह 2208 गाँ बन्यार प्रभावित होइछि। मंगलवार भारतीय वायुसेना गुरुतर भाव में प्रभावित डिब्रुगढ़ जिले में बन्या घेर फसी रही 13 जन मत्स्यजीवी को उद्धार करिछि। राज्य में ब्रह्मपुत्र समेत 13टी बृहत नदीर जलस्तर एकाधिक स्थान में विपद संकेत उपर प्रवाहित हेउछि। इतिमध्य राज्य में प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। खबर नंबर 7, इसरो को आउ एक बड़ सफलता। आउ एक माइल खुंट अतिक्रम कला भारतर सूर्य मिशन। 178 दिन रे प्रथम हालो ऑर्बिट परिक्रमा पूरा कला आदित्य L1। एने इसरो पक्षरु सोशल मीडिया सूचना दिया जाइछि। गत वर्ष सेप्टेम्बर 2 रे उत्क्षेपण पर गत जनवरी 6 तारिख रे प्रथम लाग्रांजियान पॉइंट रे पहुंची थिला आदित्य L1। खबर नंबर 8, मोदी उपरे बर्षिले सुलता। कहले नवीन को नहीं कहीं करुले मिछ प्रचार। राज्यसभा मोदी सरकार को टार्गेट कर बीजेडी राज्यसभा एमपी सुलता देव।
ସୁଲତା କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଓ ବହୁମତର ସରକାର ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଧେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାଜପା ସରକାର ଆସିଲେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଶପଥ ନେବା ବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ନବୀନ ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଥିବେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ମିଛ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୁଲତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ବନାଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲା 4000 ହେକ୍ଟର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଜଳିଗଲା 4000 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଜପତି, ଫୁଲବାଣୀ ପରି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ବନାଗ୍ନି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 2500 ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 242 ଓ 233ଟି ବନାଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳର ଏହି ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନରେ 181.21 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଜୁନ 30 ମଧ୍ୟରେ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 22,868ଟି ବନାଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4,067.05 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 17,014ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 17,001 ନିଆଁକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ 5,854ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରୁ 22,837 ଅର୍ଥାତ୍ 99.86% ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ସଂଖ୍ୟା 6,045ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଅବସର ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନିଆରା ରେକର୍ଡ। ବିରାଟ କୋହଲି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଟି20 କ୍ୟାରିୟରରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ଟି20 କ୍ରିକେଟକୁ ବିଦାୟ ନେବାବେଳେ ବିରାଟ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ପରେ ବିରାଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ବଲିଉଡ ଦମ୍ପତି କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବିବାହ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଥିଲା। ତେବେ କୋହଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ବହୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ବି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ହାତରସରେ ଦଳ ଚକଟା ଘଟଣା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 121କୁ ଛୁଇଁଲା। ହାତରସରେ ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟରେ ଦଳ ଚକଟା ହେବାରୁ 121 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ସିକନ୍ଦରାଉ ଥାନାର ଫୁଲରେଇରେ ଆୟୋଜିତ ଭୋଳାବାବାଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ ସମୟରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୋଲେବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭୋଲେବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସେବାଦାର ଦେବପ୍ରକାଶ ମଧୁକର ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାରା 105, 110, 126, 223 ଓ 238 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲିବ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର। ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ନର୍ସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବ। ଆପତକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯିବ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ 49ଟି ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ 50ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି।
ଖବର ନମ୍ବର 13 ଦରମା ନେବାକୁ ମନା କଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେତିକି, ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଆକ୍ଟର ଟର୍ନ ପଲିଟିସିଆନ୍ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଦରମା ସେ ନେବେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବେତନ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ପବନ କଲ୍ୟାଣ। 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ବେତନ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଭତ୍ତା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ନବୀକରଣ ଏବଂ ନୂଆ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ନୂଆ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସେ କିଣିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 5 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 6 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପାଗ କୋହଳିଆ ରହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତିବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବୁଧବାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବାବଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଆଇସିସି ବୁଧବାର ଟି20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ତଥା ତାରକା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରଙ୍ଗା ସହ ମିଳିତ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାରକା ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରଙ୍ଗା ସମକକ୍ଷ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ର ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଫାଇନାଲରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସିନ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଟି20ର ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବଳଦ କିଣିଲେ ଚାଷୀ। ବଳଦର ଦାମ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କଥାଟା ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବଳଦ କିଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ବଳଦକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ବଳଦଟି ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ବଳଦର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମନ୍ନା ଗୌଡ଼ା। ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବଳଦ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା। ଏହାପରେ ବେଲଗାଭିର ଜଣେ ଚାଷୀ ଉକ୍ତ ବଳଦକୁ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାମନ୍ନା ବଳଦଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାରୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ବଳଦର ଦାମ 80,000ରୁ 1,30,000 ରହିଥାଏ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ। ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଏବେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ମାମଲାର ଖିଅ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଏବଂ ନୂଆକରି ରାଜନେତାରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଆକ୍ଟର ବିଜୟ
नीट परीक्षा रद्द करियाकु दाबी करिसेंती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विशेष करी तमिलनाडुर ग्रामीण एवं दलित वर्गर पिलामानंक प्रति अन्याय करिछि बोली थालापति विजय कहिसेंती। खबर नंबर 19 आज चैंपियन टीम को भेटिबे प्रधानमंत्री। ट्रॉफी धरी भारत को फेरुछि रोहित सेना। वेस्टइंडिज रे थमिछि प्रकृतिर तांडव। झड़ शांत हेबा परे विश्वकप धरी भारत अभिमुखे फेरुछंती अधिनायक रोहित शर्मा एवं टीम इंडिया। स्वतंत्र विमान जोगे चैंपियन दल स्वदेश फेरुवा बेले आज रोहित सेना को भेटिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सकाळ 6टा सुधा टीम इंडिया दिल्ली रे पहुंचीबे। या परे दिन 11टारे मोदी भारतीय दल को भेटी शुभेच्छा जणाइबे। खबर नंबर 20 झारखंड हाईकोर्ट मुख्य विचारपति हेले विद्युत रंजन षडंगी। जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी झारखंड हाईकोर्टर मुख्य विचारपति भावे नियुक्ति मिली। से एबे ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति अछंती। सूचना थाउ कि डॉक्टर षडंगी 1962 जुलाई 20 नयागढ़ जिला ओडगाँ अंतर्गत पानतिखरी शासन में जन्मग्रहण करते। से मध्य ओडिशा अर्थ सेवार जड़े सीनियर प्रथम श्रेणी उपदेष्टा भावे कार्य करते। कटक मधुसूदन आईन महाविद्यालय LLB और LLM पाठ्यक्रम शेष पर आईन रे PhD करते। खबर नंबर 21 पुणी झारखंड मुख्यमंत्री होई पारंती हेमंत सोरेन। झारखंड राजनीति आसीछि एक बड़ खबर। पुणी मुख्यमंत्री होई पारंती हेमंत सोरेन। जेहेतु शासक दल झारखंड मुक्ति मोर्चार कार्यकारी सभापति जेलरू मुकुड़ुछंती तेणु से पुणी मुख्यमंत्री होई पारंती बोली लगातार कल्पना जल्पना चली। वास्तव में बुधवार राज्य में विधानसभा पार्टी ऑफ इंडिया आइलैंड्स एक बैठक डका जाइथिला जेउथिरे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री करिबा उपरे सहमत प्रकाश पाइतिला। हेमंत सोरेन पुणी थरे राज्यर क्षमता ग्रहण करिया बोली आलोचना होउछि। खबर नंबर 22 जीवन नहीं पारे गुपचुप होई पारे कैंसर। भारतीयों पसंदर स्नैक भितर गुपचुप मध्य रहिछि किंतु एही गुपचुप को नहीं एक चमकाई देला भली खबर सामना को आसीछि। निकटरे कर्णाटकर स्वास्थ्य विभाग एक सर्वे करथिला। एही सर्वे रे किछि फूड सैंपल संग्रह करी परीक्षा करा जाइतिला। एथिरे गुपचुप रे केतेक प्रकारर केमिकल मिसा जाउतबा जणा पड़ितिला जहाँकि शरीरर कैंसर सृष्टि करि पारे। स्वास्थ्य विभाग राज्यर विभिन्न स्थानर गुपचुपर 250 सैंपल संग्रह करथिला। जांच पर 40 सैंपल फूड स्टैंडर्ड शर्त पूरण करि पारि नथिला। मीडिया रिपोर्ट अनुसार जांच समय यार नमूनार कैंसर सृष्टि करिथिबा केमिकल मिलिथिला।